کسی که به اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیدن نخواهد شد. имрӯзҳо мардуми шарафманди вилояти хатлон аз дастуру супоришҳои сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ва пешниҳодҳои ҷолиби сатҳи ҷаҳонӣ ин фарзонафарзанди миллати тоҷик пуштибонӣ намуда, корҳои ободонию созандагиро ба истиқболи ҷашни фархундаи 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъати тоза мебахшанд. дар баробари дигар мардуми заҳматқарини мамлакат, сокинони вилояти мо филми ҳуҷҷатии хиёнатро тамошо карда ба офарандагони филм баҳои баланд доданд. ҳамин аст ки дар толори театри ба номи Атто Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон конфронси илмию амалӣ дар мавзӯи ифшои розҳои ноҳуфтаи наҳзат дар филми ҳуҷҷатии хиёнат баргузор гардид. дар ин ҳамоиш олимон, пажӯҳишгарон, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, имомхатибон, раисони маҳаллаҳо, намояндагони соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, бахши кор бо ҷавонон, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, собиқадорони меҳнат ва аҳли ҷамоатчигӣ ширкат доштанд. нахуст муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ меҳмонон ва аҳли толлоро хайрамақдам гуфта, оид ба филми ҳуҷҷатии хиёнат ва фаъолияти тахрибкорона, хиёнат ва амалҳои душманонаи собиқ ҳизби Наҳсати Ислом изҳори андеша кард. гуфт ки кишвари мо зери роҳбарии хиратмандонаи сиёсатмадори маъруф, президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон на танҳо дини мубини исломро эҳтиром мекунад, балки барои ба ҷо овардани эътиқоди динии халқҳои дигар низ дахолат намекунад. эътиқод ба дин кори шахсии ҳар як инсон аст ва мо тамоми рӯҳониёни ҷумҳуриро даъват мекунем ки умури диниро дар партави қонун танзим намоянд ва дар рушду такомули маънавии мардум ва ба ин васила ба оромии ҷомеа ва рушди он хизмат намоянд. зеро ислом ҷузъи муҳим ва ҷудонопазири фарҳанги суннатии мост ва набояд ба номи ислом иснод овард. дини мубини ислом аз оғоз мардумро ба ваҳдату инсондӯстӣ, ростию покизагӣ, эҳтирому арҷгузорӣ ба офаридаҳои худованд ҳидоят менамуд ва менамояд. муборизаи мо ба муқобили экстремизму терроризми байналмилалӣ дар асл мубориза барои ҳифзи давлат, истиқлолият, фарҳангу забон, арзишҳои миллӣ ва зиндагии озоду осудаи халқамон мебошад. ба хотири нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ, оромии ҷомеа ва сулҳу субот, имрӯзҳо бо дархости бешумори мардуми шарифи вилоят бо мақсади пешгирии тафриқаандозии собиқ ҳизби Наҳзати Исломӣ ҳамчун ҳизби экстремистӣ ва террористӣ, ки дар филми ҳуҷҷатии хиёнат хиёнатҳои содиркардаи роҳбар ва ҳаммаслакони ташкилоти террористию экстремистии ҳизби Наҳзати Исломӣ ба мардуми шарифи кишвар аён буд ва боз аёнтар гардид. зарур донистем ки дархости мардуми вилоят ва вокунишҳоро ба инобат гирифта чунин як конференсияи илмию амалӣ бо ҷалби ҳуқуқшиносон, диншиносон, таърихшиносон, сиёсатшиносон, фарҳангшиносон, рӯзноманигорон ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа доир намоем. фаромӯш набояд кард ки терроризму ифротгароӣ на сарҳадро эътироф мекунад ва на давлатро. гузашта аз ин суистифода намудан аз номи поки ислом бо мақсади расидан ба ҳадафҳо ва ғаразҳои нопок, он гуна ки инро роҳбарону аъзоёни ташкилоти террористию экстремистии ҳизби Наҳзати Исломӣ тӯли солиёни мадид анҷом медоданд, комилан ғайри қобили қабул мебошад. мо дар филми сеқисматаи хиёнат бори дигар андешаву мақсадҳои манфури наҳзатиёро дидем ва шадидан маҳкум менамоем. сипас муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзозода Азизулло Файз баромад карда, оид ба қатли чеҳраҳои саршинос ва сокинони осоишта аз ҷониби наҳзатиҳо дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ, кӯшиши табодулоти давлатӣ дар соли 2015, қатли сайёҳони хориҷӣ дар ҷамоати деҳоти Собистони ноҳияи Данғара ва дигар амалҳои хиёнаткоронаи ташкилоти террористии наҳзат бо далилу таҳлилҳои дақиқ суханронӣ намуд. ҳозирини гиромӣ, чуноне ки шумо аллакай аз наворҳо ва огоҳ гаштед, масъалае ки имрӯз дар конференсия баррасӣ мегардад, суҳбат дар атрофи филми мустанади хиёнат
که با فعالیت تخریبکارانه تروریستی سابق حزب نهضت اسلام بخشیده شده است و نگفته نماند که بازگشت به این موضوع تصادفی نبوده. ما در یک شرایط بسیار حساس قرار داریم و تمام کره زمین در این وضعیت قرار دارد و جزء جامعه جهانی تاجیکستان هم از این که در کنار نبود. من در نظر دارم آمدن بیماری ویروسی کرونا ویروس را در نظر داریم که تمام مردم اندیشه به سر همین مسئله هست. مسئله چگونه ما از این وضعیت برآمدن، ولی ببینید که طرفداران حزب تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلام در خارج کشور از همین مسئله خود را در کنار نگرفتن میخواهند که در این مسئله که داغ روز است و داغ ملت است برای ما، اونها میخواهند که از همین مسئله برای خود یک برداشت کنند. یعنی از آنی که بیماری به سر ملت ما رسیده است اونها خوشحالی میکنند و کمبودی های ما را میجویند و به خبر از آن که در جمهوری تاجیکستان برابری اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، ستاد امور جمهوریوی در ولایت ها، در شهرها، در تشکیلات و مؤسسه ها تشکیل کرده شده جهت پیشگیری نمودن این آفت همه روزه کارهای معین انجام داده شدند و خرسندانه با اثر همین اقدامات پیش راه بیماری گرفته شد و فعلا این بیماری زیر نظارت قرار دارد و رو به کاهش دارد. ما گمان میکنم که روزهای نزدیک، ماههای نزدیک ما از این بیماری نجات خواهیم یافت. برای فهمیدن این مسئله ما را ضرور است که یک بار دیگر با گذشته 30 ساله کشورمان یک نظر کنیم. حاضرین گرامی، فعالیت 30 ساله انا همین حزب تروریستی اکستریمیستی که بنیاد اون فقط تخریبکاری، خرابی آوری و به سر قدرت با راه زورآوری آمدن است، دیگر کار دیگر در نظر اینها ندارند و ناگفته نماند که فعالیت این حزب از سالهای 72 قرن گذشته آغاز یافته بود و سالهای 90 وابسته به وضعیت به میان آمده برهم خوردن سابق اتحاد شوروی این قواها نیرومند شدند و از به حاکمیتی سوء استفاده کردند و کارهای خود را راه اندازی نمودند و اگر همون سال 92 را اگر یک بار پیش نظر بیاریم، تشکیل اولین میدان ها به نام میدان شهیدان از طرف همین حزب راه اندازی گردیده بود و طبق نقشه های تعریضی شده از روزهای اول با مشق و تمرین و مسلح شوی و یعنی نقشه ها علاقه پیشکی تعریضی شده بودند و در همین فیلم از همون دوره تا حاضر چون یک زنجیره تمام فعالیت حزب مورد تحلیل بررسی قرار گردیده. نیت‌های شوم این حزب تروریستی اکستریمیستی روشن با دلیل‌ها از زبان همون نفرهایی که خود سابق اعضای همین حزب بودند، راهگم زده بودند، پشیمانی کردند، در این فیلم آورده شده است. حاضرین گرامی، درباره جنایت‌های گوش ناشنید این حزب ساعت‌ها صحبت کردن ممکن است. تنها همون رقم‌هایی که رسمی هستند اگر رو بیاریم، یعنی بر اثر فاجعه‌هایی که حزب نهضت اسلام به سر مردمی تاجیک آورد، زیاده از 150,000 نفر همشهری‌های ما قربان شدند، 55,000 نفر کودکان یتیم ماندند،
28000 занону модарони мо бешавҳар ва ба иқтисоди кишвар зиёда аз 10 миллиард сомонӣ хисорот ворид карданд. тахминан 2 миллион шаҳрвандон бехонаву дар ва бемакон монда буданд ва тарки ватан карда буданд. дар филм дар бораи хиёнатҳои аз ин ҳам бузургтар нест кардани олимон, журналистон, сиёсатмадорон аз ҷумлаи муҳаммад осимӣ, сайф афардӣ, юсуф исоқӣ, минҳоҷ ғуломов, отахон латифӣ, карим юлдошев, кароматло қурбонов, муҳиддин олимпур, ҷумъахони ҳотамӣ, хушбахти ҳайдаршо, ин нафарое ки дар инҷа номбар шуданд барои тарбия кардани як нафар аз ҳамин гуна мутахассисон 10-солаҳо, мумкин 50-солаҳо вақт дар кор буд. вале бибинед ки ҳадафмандона барои тарсу ваҳмро дар дили мардум ҷо кардан ва қатру куштори интеллигенсияи пешқадам даст заданд ва мехостанд ба ҳамин роҳ мардумро яъне боз ҳам ба тарс, ҳарос, яъсу ноумедӣ биёранд. вале хурсандона онҳо ба мақсадшон нарасиданд. вале ин хиёнатҳое ки онҳо карданд дар таърих сабт шудааст ва ҳеҷ вақт аз андешаи мардуми миллати тоҷик аз кишвари мо ҳеҷ вақт зудуда намегарданд. аслан онҳо нияти обод кардани кишварро надоранд ва онҳо як мақсад доранд: бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани қудрат, чунки мардум онҳоро тарафдорӣ намекунад. ва вақте ки соли 1997 онҳоро даъват кардан омадан ба Тоҷикистон, ман фикр мекардам шахсан ки онҳо омада дар назди мардум шояд дар ҳамон майдони шаҳидон дар назди мардум тавба мекарданд аз ин фаъолиятҳои тахрибкоронаи худ, аз ин хиёнатҳое ки ҳазорон ҳазор одамро бехонумон карданд, мардумро ғариби давлатҳои дигар карданд ва ҳамон гӯристони муҳоҷироне ки дар афғонистон аст, ин нанги миллати тоҷик аст ва ба шарофати ана ҳамин сиёсати хоинонаи наъзатиён ҳамон гӯристон то ҳози арзи вуҷуд дорад. вале мутаассифона аз кори кардаи худ пушаймон нашуданд, дар назди миллати тоҷик узр нахостанд, бахшиш нахостанд ва то имрӯз ин корҳои худро идома дода истоданд. оид ба мавзӯи ифшои фаъолияти ҷиноятӣ ва инъикоси амалҳои ғайриинсонии аъзои ташкилоти экстремистӣ террористии ҳизби наҳзати ислом дар филми ҳуҷҷатии хиёнат, муовини директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадзода Парвиз баромад карда, дар бораи фаъолияти ҷиноятии ин ташкилоти экстремистӣ изҳори андеша кард. филми мустанади ё ки ҳуҷҷати хиёнат чанде мешавад ки таърихи шабакаҳои давлатии Тоҷикистон ба намоиш гузошта мешавад ки ҳар порчаи он пур аз ваҳшат, пур аз фисқу фасод, пур аз ҷиноят, пур аз куштор, пур аз хиёнату ҷосусии хаёлпарастони мазҳабӣ намоиш дода мешавад ки ва ҳамаи ин ҷиноятҳои вазнин ва даҳшати солҳои сахти навадуми миллати тоҷик ки сабаби асосияш ин наҳзатиён буданд ба мардум як маълумоти дақиқу саҳеҳ пешниҳод гардид. илова бар ин дар наводори мазкур чӣ тавре ки инҷо гуфтанд аъзоёни маҳкумшуда ё маҳбусии ин ҳизби террористӣ бо ҳама он амалҳои ғайриинсонӣ ё ин ки ғайрибашарие ки карданд худ бо далелҳои қотеона аз фармонҳои роҳбарият ва он амалкарди ҳаммаслакони худ ки дарои кишвари мо дар солҳои 90 ва инак дубора мехоҳанд анҷом диҳанд, худ қотеона иқрор шуданд. яке аз нуқтаҳои муҳими филми хиёнат ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб намуд, ин ба намоиш гузоштани амалҳои ғайри ахлоқӣ, ҷиноятҳои вазнин ва махсусан сангини аъзоён ва роҳбари
ташкилоти террористи экстремисти ҳизби наҳзати исломӣ мебошад. Инчунин таҳлили муқоисаи амалҳои ҷиноятии ин ҳизб бо дигар ташкилотҳои экстремисти террористи байналмилалӣ ба монанди доиш ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ экстремисти террористӣ буданд ки дида мешавад ки ҳеҷ фарқияте ҳеҷ камбудие дар амалҳои кардаи ин ҳизб бо дигар ҳизбҳо, яъне фарқият дида намешавад ва амалҳои инҳо аз дигар ҳизбҳо пурваҳшатанд ва бадтаранд. ҷинояткорон пайравони ташкилоти террористии экстремистии асло шарму ҳаё, масъулият, шарафи миллӣ надоранд ва аз оқибати кору пайкори худ намеандешанд. нором кардани вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар, дар хатар андохтани амнияти давлатҳои минтақа, барангехтани кинаю адоват ва низоъ дар байни мардум, пас задани шаъну эътироф ва дастовардҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тактика ё усули пешгирифтаи онҳо буда фақат ҳамин барояшон роҳат мебахшад. онҳо барномаи дигар ки ба манфиати мардуми кишвар бошад надоранд ва манфиатҳои худро болотар аз ҳамаи арзишу идеалҳои ҷамъиятӣ мегзоранд. ташвиқоти ҷангиҷӯёнаи сарварони ин ҳизби носолим сабаб гардид ки садҳо ҷавонон гумроҳ шуда ба сафи нерӯҳои ҳунарҳои яъне хунхори доиш пайвастанд ва нобуд шуданд. тавассути тамошои филми ҳуҷҷатии хиёнат ба ҳамагон муяссар гардид ки бо ин ҳама корҳои зиште ки ба сари миллати тоҷик дар солҳои 90 оварданд ва имрӯзҳо низ кӯшиши бесубот намудани вазъияти кишварро доранд, шиносоии амиқ пайдо намуданд ки онҳо кистанд ва мақсади нопоки барои миллати худ доранд. дар филми мазкур дида мешавад ки аъзоёни маҳбусии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати ислом аллакай аз кирдорашон пушаймонӣ мекунанд ва дигаронро тавсия медиҳанд ки фирифтаи дурӯғпардозиҳо, ваъдаҳои хушку холӣ ва найрангҳои аҳримании роҳбарияти ташкилоти террористии мазкур нагарданд. илова бар ин аъзоёни маҳбусии ин ташкилоти террористӣ аз кирдорҳои ғайрибашарии худ ва хиёнати кардаашон сахт пушаймонӣ мекунанд ва худро қурбонии дасти ин гургони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати ислом меҳисобанд. аз филми мустанади хиёнат мардум чеҳраи аслии ин хиёнаткорони миллатро ҳамчун шахсони тӯҳматкору манфур, хиёнатпешаву ватанфурӯш баррасӣ менамоянд. чунин силсила намоишҳои телевизионӣ бори дигар мардуми шарифи Тоҷикистонро ҳушдор менамояд ки зиракии сиёсиро аз даст надода дар муқобили чунин хиёнаткорони миллат сухани худро дошта бошем. ба ҳама маълум аст ки ҷинояткорон маҳз аъзоёни ин ташкилоти экстремистӣ буданд ва бо фармони роҳбарони ин ташкилоти террористӣ ҷиноятҳои мудҳиши худро бо як бераҳмии махсус ба анҷом мерасониданд, изҳор медоранд шоҳидони воқеаҳо дар филми ҳуҷҷатии хиёнат. собиқ аъзои ташкилоти экстремистии террористии ҳизби наҳзати ислом Сатторов Айомиддин изҳори андеша кард. дар солҳои 80 то 90 яке аз сухангоҳҳои доимии наҳзати исломӣ будам ки дар тӯи маъракаҳои мардум масалан суханронӣ мекардам ва аҳли калонсо хусусан муллоҳо, хатибҳо мана хуб мешиносанд ва ман то лаҳзаи охир қатъиями ҳизб будам. ҳатто баъде ки ҷиноятеро ки генерал кард, ман дар хориҷ будам, дар он ҷоҳо сару садоҳо ва таблиғот дигар аст. аз аввал гумон кардем ки шояд ягон иштибоҳ аст. вақте ки рафтем ба пеши гирезаҳои наҳзат хусусан кабирию, онҳо иқрор мекарданд ки ҳамин кор шуд, гуфта, яъне чизи таҳмат нест. баъдан мо бовар кардем ки дар ҳақиқат ҳамин кор рӯй дода будааст. ба онҳоро ҳатто ман пешниҳод кардам ки ин кори шумо хуб нест ва ин кори шумо давлати моро беобрӯ мекунед. ҳар як хонада як камбудӣ аст. намешавад ки мисол камбудӣ бародартаву хати ҷанг кунӣ, бародар ҳамсояи дигар бугӣ ки мо ҳамин хеле яъне камбудӣ дорем, хута шарманда ва расво кунем. ҳамин аст маъно вақте ки мера дар хориҷу асрори давлати Тоҷикистонро камбудиро дар пеш дигарон мегӯй, ин масалан бадном кардани хеле миллати тоҷик аст. миллате ки ҳазорҳо сол дар таърих ба номи нек шинохта шудагӣ. онҳо гуфтанд ки мо агар бигардем бирем моро мегиранд, ҳабс мекунанд. ман гуфтам ки не, ман шунидам ки ҳамаро авф кардем касе ки ба ихтиёри худ бармегардад. ман ина меравам, гуфтам аз ин зиндагии ғарибию дар назди мардум
گویا که متهم یک بردنان شدن که حالی میگن که در اونجا خوب زندگی میکنن. درست است عائله کبیری و بعضی راهبران پولداری همون نهضت اسلامی خوب زندگی میکنن، اما صدها عائله های هستند در اونجا که باید بردنان زارن، همون یک مقدار میتونن شو با مثل یک مثلا گریزه در با مثل یک محبس بگیم چون مثلا سیمخوار گرفتگی بود خطی اهل بیت چون در اونجا زندگی میکنه. خیلی نیست که باید آزاد باشن، مثلا هم چند پلی در اونجا خیلی درسته که اروپا بای است اونها را گشنه نمیمونن، اما که خیلی او یا هستی داشته باشن یا حیثیت داشته باشن، نه هم طریق آدمی که یک گدایی که در اونجا میای تلبنده میشه هم خیلی زندگی میکنه. ما واقعا وقتی که 40 سال در همین نهضت از سال 78 من یکی از مؤسسین نهضت هستم، ما در اول خیلی فکرها نداشتیم، ما را فریب کردن. اکثریت مردم هم 20,000 40,000 که میگن نهضتی، اکثریت چهار پرسیون ها نمیدونستن که مقصد نهضت تبادلات است و دولتگیری است و کشتار است و دیگر. حتی همون واقعهایی که در سال 92 روی داد گوها را دیگه خیلی شرم دادن که گویا دیگر را سبب شده باشن. این روز این فیلم خیانت خیلی چیزها خیلی چشم بارا گشود. من هم حتی که با وجودی که خطی هم ما بودم در این کار اشتراک کردیم از بسیار چیزها بیخبر بودیم. برای همین من امید میکنم که این فیلم بارها با نمایش داده شد و از این مستفیدایی که در اینجا من که مستفید هستم، خصوصا از داملاها خطیبایی که در اینجا ایستادگان، مثلا همین خیلی التماس دارم که همین چیزهای دیدگی شنیدگی به مردم برسه، به مردمی که با اخبار عامه و قصر کار ندارن، تلویزیون تماشا میکنن، در مسجدها هستن، در جنازه ها حاضر میشوند. این وظیفه هر کسی ما باید که خودشناسی ملی داشته باشیم. من از قلبی خودم میگم، از دلم میگم، من اینجا یک چیز ننوشتم و تیارم نکرده بودم این گپ را. یارا خداوند در دل من میاندازه که با شما بگم از همین منبر استفاده کنم، من همچنین شاهدی زنده ببینه که من رفتم و دیدم و پشیمان شدم و گشتم و اومدم. این گپایی را که اینجا میگیرن و میبرن در اونجا نمایش میتن، همون چیز در حقیقت واقعیت نداره. خیانتکاران را باید شناخت. زیر این موضوع مدیر شعبه دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت شریفزاده محمدی شریف برآمد کرده گفت که نقش دین در تنظیم اجتماعیات و روزگار مردم، خصوصا برای کشورهایی که اکثریت اهالیشان به این یا آن دین اعتقاد دارند، خیلی عمیق و دامنه‌دار است. حاضرین گرامی، دوستان عزیز، من کنفرانسی که امروز برگزار گردیده ایستاده است درباره همون واقعیت‌های تاریخی که در فیلم حجتی خیانت ما شما تماشا کردیم و خیانت‌های چندین ساله‌ای که تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی بالای مردم بار کرده بود و مردم را گمراه کرد و عیناً امروز مردم خود بار دیگر باوری حاصل کرده ایستادند که همین فعالیت‌هایی که حزب تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلامی خیانت را بالای مردمی تاجید بار کرد، از عقیده و اعتماد دینی مردم باور کرد، در سالهای 91-92 بر دوش مردم میرساندند که اگر کسی که بلیت حزب نهضت اسلام ندارد وای مسلمان کامل نیست. این بود که اعتقاد دینی مردم را آنها استفاده برده، دروغ را بالای مردم بار کرده. میگه همین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی همون دولت توانست با همین عقیده های پوچ و بافته‌ای که میان مردم بالای سر مردم بار کرد، خیانت خود را بر این ملت بار انداخت و چنین کارهای نادرست را بر این ملت روا دید. بزرگان میگویند هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. با فعالیت تخریبکارانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساعت‌ها سخن گوییم کم است، چون که این درد ملت است که ملت را فریب داد، میخواست ملت را فریب کند، بسیاری مردم را فریب داد. تشکر به آن نفرانی که امروز در اول همون فیلم قید میگردد که اشتباه بخشیده می شود اما خیانت نه. امروز کبیری درباره بیماری کرونا ویروس که در دنیا پخش شده است لاف میزند، طعنه میرساند، حالان که همون بینایی که کبیری خریداری کرده است برای بیماری سرایتی از زمان شوروی باید اون بینا کارش آغاز میشد، با یک پول ناچیز خرید با یک کسی دیگر فروخت. ببین یک کارایی کرد که عموما برای ملت یگم ذره فایده نآورد، کوری خود بینای مردم.
ягон кор ба манфиати миллат анҷом намедиҳад ва мақсади асосии камериам ана ҳамин табаддулоти давлатӣ буд. Дар охир дар соли 2015 оқибат ана ҳамин мақсадҳои ғаразноку шуму ҳароми худро бо роҳи миллат мехост бор кунад, беҳуда аст. дар идомаи конфронс дар мавзӯъҳои хиёнат аз нигоҳи дини мубини ислом оид ба мавзӯи ҳифзи арзишҳои миллию давлатдорӣ рисолати рӯзноманигори ҳақиқист мудири шуъбаи иттилоотию таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти хатлон номзади илмҳои филологӣ маъмурзода носирҷон маъмур, воқеияти таърих ва хиёнатҳои наҳзат ваҳдат ва ҳуввияти миллӣ мудири кафедраи таърихи халқи тоҷики донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав дадсин номзади илмҳои таърих казаков рустам сафарович донистани ҳақиқати таърих масъулияти ҳар яки мост мудири кафедраи рӯзноманигории донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав номзади илмҳои филологӣ маҳкама ва дилорон баромад карда андешаҳои ҷолиб пешниҳод намуданд. ҳозирини арҷманд, тамошои филми мустанади хиёнат ки аз 3 қисм иборат буд тариқи шабакаҳои телевизионӣ воқеан як таассуроти бисёр ҳам ҷиддиро дар зеҳни фикр мекунам на танҳо мо балки дар зеҳни тамоми шаҳрвандони тоҷикистон гузошт. ҳамаи мо эҳсос кардем ки то куҷо ташкилоти террористию экстремистии ҳизби наҳзат барои расидан ба ҳамон ҳадафҳои нопоки худ то куҷо омодаанд ки аз ҳама имкониятҳо истифода кунанд. агарчи тӯли солҳои хеле зиёд инҳо аз нерӯи силоҳ фаровон истифода мекарданд, миллиардҳо сомонӣ ба иқтисоди кишвар зарар оварданд, даҳҳо ва садҳо нафар аз шаҳрвандон аз он ҷумла зиёёни эҷодкорро куштанд. вақте ки ин филмро мо мебинем баъзан ман худам ки тақрибан 20 сол собиқаи кории журналистӣ дорам як андоза нороҳат аз он шудам ки бибинед аз ҷониби ана ҳамин ҳизб дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ зиёда аз 70 нафар журналист куштаву нопадид шуданд. рӯйхатошо ин рӯйхатое ки масалан дақиқ аст, чӣ қадар метавонем мо номҳои зиёдеро шояд сабт ҳам накарда бошем. аз ҷумла аз худи вилояти хатлон ҳам мо журналистони бисёр ва бисёр забардасте доштем ки дақиқ шудааст имрӯз мақомоти тафтишотӣ дақиқ кардан, санҷидан ки кори дасти ҳамин ҳизби наҳзат аст. аз он ҷумла ёди онҳоеро ки ҳоло зикр мекунам гиромӣ бод, журналистоне мисли Олимҷон Ёрасенов, Тураҷон Қобилов, Шарофиддин Қосимов, Пиринқул Сатторӣ, Шарифамо Кишварова, Эмилия Падабед, Зикрулло Валиев, Саидҷалол Фахриддинов, Зуҳуриддин Суярӣ, Абдухолиқ Содиқов, Абдурашид Ҳомидов, Ҳомидҷон Ҳакимов ва чандин нафари дигарро гирифтан мумкин аст ки дар солҳои ҷанги таҳмилӣ онҳо аз ҷониби ҳизби наҳзат ба қатл расиданд ва то имрӯз масалан ҷасади бисёре аз инҳо то ҳанӯз пайдо нашудааст. мо дар бораи шахсияти Мирзои Салимпур чӣ гуна аз радиои озодӣ ронда шуданаш тариқи ин филм огоҳӣ пайдо кардем. журналистика мегӯяд беғаразиро бояд риоя кард, аммо вақте сухан дар бораи амнияти миллат меравад бояд ки арзиши асосии аввалин дараҷа ин бошад. бинед ҳатто масалан журналистони рус ки мо дар бисёр маврид онҳоро барои худ масалан намуна ҳисоб мекунем, ҳатто онҳо ҳам вақте гап дар бораи манфиатҳои миллии кишвари худаш мерад ҳеҷ манфиати дигарро онҳо масалан ин журналистон ҳамеша дифоъ аз ҳамон манфиатҳои миллии худ мекунанд. дар бораи масалан Саид Юнуси Истаравшанӣ ки пойгоҳи кимиёи саодат дорад, Муҳаммад Иқболи Садриддин Ислоҳнет, Теймур Кличев ки имрӯз аз анҷумани ба ном озодандешони тоҷик намояндагӣ мекунанд, Равшани Темурён. мо ҳатто аз маълумотҳое ки тариқи воситаҳои ахбор мерасанд дар бораи Амруллои Низом ва чандин нафари дигароне ҳастанд ки имрӯз бо фармоиш дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона нисбат ба фаъолиятҳои бисёр ҳам густурда, бисёр ҳам ояндасозонаи ҳукумати Тоҷикистон, давлати Тоҷикистон ғаразҳои худашонро менависанд. дар давоми 20 соли ахир Тоҷикистон аз як кишвари бесуботу ҷангзада
به 10 گانه امترین دولت‌های دنیا شامل شد و این رو خودی ما نه بلکه سازمان‌های با نفوذ، پژوهشگاه‌های با نفوذ سطح جهانی اعتراف کردند که این از گویم خدمت‌های شبانه روزی رهبریت سیاسی دولت و خود مردم تاجیکستان که در اطراف پیشوای ملت سرجم آمدند، سیاست‌های بنیادگرانه راهبر دولت را همه جانبه دستگیری می‌کنند و از همین اتحاد و سرجمعی همه ما و شما به چنین نتیجه‌های خیلی خوب رسیدیم و امید دارم، باور دارم که در آینده تاجیکستان ما در آینده نزدیکترین هم به یک کشور مترقی تبدیل خواهد یافت. پیشنهاد کنم با سازندگان این فیلم که حداقل امکان آن را به زبان‌های خارجی از جمله مثلا روسی و انگلیسی هم اگر امکان باشد ما ترجمه کنیم تا که جامعه جهانی هم روشن‌تر، عمیق‌تر فهمد که چگونه بدکاری‌ها و زیانکاری‌ها از جانب این تشکیلات اکستریمیستی رسیده است و آنها هم در شناخت این تشکیلات اکستریمیستی، در شناخت بدکاری‌های این تشکیلات گویم تصمیم‌های خودشان را درست گرفته توانند. واقعا تاجیکستانی سالهای آخری سده 20 و ابتدای عصر 21 وقتی که پیش قفا با برابری از بین رفتن دولت شوروی دولت‌های سابق اتحاد شوروی پیش قفا استقلالیت دولتی خودش را اعلان داشتند در صحنه سیاسی جهان برای ملت تاجیک نیز یک خرسندی زیادی را برآورد. لیکن تاریخ بعد انکشاف حیاتی سیاسی جامعه تاجیکستان نهایت ننگین و حزن‌انگیز بود. با افاده جناب عالی پیشوای ملت به سر مردمی اذیت کشیده ملت تاجیک جنگ تحمیلی شهروندی بار کرده شد که در سرگه این جنگ تشکیل کنندگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌استند و فیلمی که توسط شبکه‌های اجتماعی نمایش داده شد سراپا اثبات شد که این واقعیت درست تاریخی حزن‌انگیز ملت تاجیک است. تکلیف می‌کردم که همین فیلم نهایت دیدنی در اساس فکت و اسنادهای اثبات شده تاریخ، در اساس آدمانی که به‌واسطه شاهد وحشیت‌های حزب تروریستی هستند دوام داده شود، وسیع کرده شود، با زبان‌های گوناگون ترجمه کرده شود و همچنین در تمام مکتب‌ها، دانشکده‌ها یعنی به طور پیوسته این فیلم به نمایش گذاشته شود. نمایش سلسله فیلم حجتی خیانت طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان در عرفه تجلیل عید وحدت ملی بسیار رمزی است، چون که این صحیفه خاطرمان تاریخ ماست و دانستن حقیقت آن مسئولیت شهروندی و وطنداری ما می باشد. صحنه‌ها، چهره‌های شناس در فیلم خاطراتم را ورق‌گردان کردند. فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با ایدئولوژی بنیادگرانه اسلامی در سالهای 92 عصر 20 برای کشور ما چه عاقبت‌ها داشت به همه معلوم است. جای تأسف است که وارثان این تشکیلات امروز با نام‌های دیگر از جمله پیمان ملی در اروپا عمل‌های خیانتکارانه خود را نسبت تاجیکستان و ملت خود ادامه می‌دهند. اغواگری‌های اطلاعاتی آنها توسط سامانه‌های اجتماعی، رادیو و تلویزیون‌ها آنلاینی پخش می‌شود. محتوای اطلاعات فیکی یعنی بر دروغ و تحریف شده که واقعیت جامعه تاجیکستان را انکار کرده می‌شوند، تلواسه جانکنی درنده زخمدار را می‌ماند که توان مبارزه ندارد. در مقایسه با مخالفین سالهای 92 که خادمان دین، پیشوایان روحانی تندگرا، محلگایان اشدی بودند، امروز در صف این تشکیلات جوانان بی تجربه و به احساسات داده شده و چطوری که جوانان ناگاه و زودباور به حرکت‌های تروریستی می‌گروند، اساساً خویش و تبار دانشجویان مکتب‌های عالی در غرب تحصیل کننده به این تشکیلات جلب گردیدند. شاید والدان آنها درباره گروگانگیری، میتینگ‌های شهیدان، قصابخانه حمام سوخاز ترکمنستان، محاصره غذایی مردم کولا، باچگاه زندان‌ها، وحشیانه کشته شدن اسیران، غلامداری و تجاوز تضییق آدمان بیگناه، تاراج مال و سوزاندن خانه و دیه‌ها خبری نداشته باشند. برآمدهای این مبارزان به نام عدالت‌خواه را کارگردان‌های پس پردگی خارجی آماده می‌کنند و آنها تنها می‌خوانند. کسی که خیانت نهضتیان را
برای منصب حاکمیت در سالهای جنگ شهروندی و سال 2015 بر ملت خود دیده است، تلخی فاجعه کشتار نزدیکان و پیوندانش را چشیده است، آنها را نمیبخشد. وقتی که از منبر کنفرانس های بین المللی این توده گمراه شدگان دعوای دموکراسی، آزادی سخن، عدالت سودی، حفظ حقوق برآمد میکنند، از آن بوی غرض، محلگرایی، تحقیر انسان و منفعت شخصی میآید. گویا آنها به جامعه جهانی گفتن میخواهند که در غم تاجیکستانند. برای خون ناحق ریخته هزارها آدمان هلاک شده، ترور شدن بهترین زیاییان خادمان سیاسی، اشک یتیمان، خواری و غریبی های هموطنانمان، آزار روحی و روانی پیوندان شهیدان کی باید جواب گوید؟ هر عمل را پاداش است. فراموش میکنند که مردم ما اصل دسیسه های این تشکیلات های تروریست را درک کردند و بازگشت به قفا نخواهد بود. هیچ یک فرد سالم تکرار شدن جنگ را نمیخواهد. متاسفانه سخن سوزنده برای نادیده گرفتن دستاوردهای استقلالی تاجیکستان روانه شده است، حالان که سخن سازنده مردم را باوری بخشیده به بنیادکاری و سازندگی هدایت می نماید. دریغ که مناسبت آنها به زادگاه خلق خود خیانت نام دارد. این اشتباه نیست، این خیانت باشعورانه است که خلق آن را فراموش نخواهد کرد و بخشیدن نمی شود. سرخطیب مجید جامعه مرکزی ناحیه قبادیان قرچیف زینیدین درباره فیلم حجتی خیانت اظهار اندیشه کرده از شامل شدن به این تشکیلات اظهار افسوس خود. محترم علی تالار و شیخ سعدی میگه که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. همین سلسله فیلمی که ما تماشا کردیم با نام خیانت بهترین دلیل و بهترین قاید برای جوانان می باشد. کلمه یا واژه خیانت در مردم ما در تمام دنیا زیاد استعمال می شود. خیانت نمونه های گوناگون دارد. خیانت به عائله، خیانت به امانت، اما از همه بزرگترین و سختترین خیانت این خیانت به ملت وطن می باشد. زیرا آنکه خیانتی که نسبت یک شخص میکنی ضررش به یک شخص میرسد، اما خیانتی که به ملت میکنی یا به وطن میکنی اون ضرر عام است، به همه مردم میرسد. خیانت از بزرگترین گناهان است. از خائن هیچ وقت دفاع نکن. به همگان معلوم است که در اسلام هم نعمت امنیت، آسایشتگی و تنجی بهترین و والاترین نعمت است بعدی اگر یقین بگوییم. زیرا اینکه ترقی دنیا وابسته به امنیت تنجی است. ما از واقعه های سالهای 90 همون لذت همون ناتنجی را چشیدیم که به سر مردم چه کلفت ها چه عذاب ها آورد. مردم گرفتار چه مشقت ها شدن، بعضی ها مهاجر شدن، حتی بود زمانی که از تاجیک گفتن پرهیز میکردید، زیرا که میگفتن شما تاجیکایی هستی که برادرکش هستی. اما شکر کنیم که امروز با خدمت های پیشوای ملت، راهبر کشور محترم مدیر رحمان، ما حاضر از تاجیک گفتن با فخر میکنیم، برای که یگانه ملتی هستیم که بعد این آشوب و این خونریزی با توانستیم که در نزد یک دستارخوان جمع شویم. این خود از خود پیدا نمی شود، زیرا که دنیا دنیای اسباب است. هر یک کار به سبب به وجود می آید. سبب همین پیدا شدن صلح و پیدا شدن یکدلی در بین مردم تاجیک خدمت های شایسته جناب علی بود که روز را روز نگفته، شب را شب نگفته، برای تنجی و امانی عذاب و مشقت کشیدند، لیکن آن وعده هایی که داده بودند آن وعده ها را اجرا کردند. از آوردن مهاجران، از تنج امنیت مردم را تأمین کردن، این وعده ها را بجا آوردند. من میخواهم یک حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اینجا برای شما بگویم که رسول الله میفرماید انه ستکون حناد و حناد.
فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربه بالسيف کائنا من کان. رسول الله میفرماید که البته زود است که در امت من حنات پیدا می شود. اگر ما به فرهنگ یا لغت رو آریم و معنای حنات را جستجو کنیم، معنای حنات چیز یعنی کسانی پیدا می شوند که در آنها نشانه های بدی موجود است، یعنی در فکر فتنه اندازی بین مردم است، در فکر تفرقه انداختن بین مردم است. بس میگه اگر کسی که نباشد بخواهد که در کار این امت جدایی بیاندازد در حال آنکه مردم همه سرجم هستند او را به شمشیر بزنید. یعنی کسانی که اگر پیدا شد همین منع کردن همین خود فعالیت همین حزب گویم از روی اسلام است، برای آنکه مردم تاجیکستان کلا گویم مسلمان از خطا نمیکنه. در بین مسلمان ها وقتی که حزب و گروه پیدا شد این سبب جدایی و تفرقه بین مسلمان ها می شود. بنابر همین این فیلمی که ما حاضر تماشا کردیم و تماشا کرده گذاشتیم یک کاری سری وقتی، یک اقدامی خوب برای پیشگیری خصوصا جوانان از همین راه بد بود که عاقبت تفرقه و عاقبت جدایی به کجاها میبرد. زندگی زمان شوروی زندگی هستم، زندگی زمان استقلال زندگی هستم. فرق از زمین تا آسمان است. حاضر آبادی و حاضر تینجی که هست پیش نبرد. حتی میترسی که به زبان خیر از منبرها سخن بگویی. این همه میدونم. یکی باید شکر بکنیم که وطن ما تین شد. شکر بکنیم که ما راهبر پیدا شد در ما که توانست همین ملت تاجیک را از ورطه هلاکت نجات دهد. با وجود اینقدر فشارهایی که بالای این گوییم که این دولت اومدن چه از طرف نهضت چه از طرف دیگر گروه ها، لیکن توانست مردم تاجیک را از ورطه هلاکت نجات دهد. من دو کاری که جناب عالی کرد در همین کشور که همین دو کار بسنده است که نامش در تاریخ به حرف‌های نوشته شده می‌آورم. یکی همین که آوردن مهاجران. جناب عالی همین مهاجران را با برگشته به وطن آورد، در مکان زیست خود مقیم ساخت. این خدمت نهایت کلان است. اینقدر مردم آوردن جا به جا کردن، امنیت اینقدر مردم را در همون سالهای وزنین که ما از جمله مهاجران خدایی داخل بودیم ما تأمین کردن کاری اندک نبود در این زمان که زمان قماندار سالاری بود. دویم خدمتی که جناب عالی کرد دادن همین زمین‌های به اصطلاح حاضره زمین‌های پرزیدنتی ما میگیم زمان نوتنجی بود. قحطی هم گویم برای مردم در یک پارچه نان بودن. وقتی که همین زمین‌ها را داد مردم که کشت کار کردن، مردم دیگر از قحطی بیرون برآمدن. من هم زمین به منم دادن. من یکم سال که کردم قریب 40 چند خوابچه گندم گرفتم، خواب گندم گرفتم که یک سال زیاد من بسنده بود. همین دو کارش بسنده است که جناب عالی نمیشد باید به خطای اطلاع نرسه. این کارهایی که با از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون کردن مردم این هم خدمت کلان است. بنابر همین خصوصا جوانان باید فریفته سخنهای این گروه مردم نشود. این گروه مردم در فکر عیبجویی و در فکر بدنام کردن حکومت هستند، دیگر فکری ندارند. و فکر آبادی ندارند. اگر فکر آبادی می داشتند اینقدر پیشروی ها و اینقدر دستاوردهایی که تاجیکستان با راهبری جناب عالی کسب کرد اقلا یک چه می گفتند که مرحمت رای همین خوجند باستانی اگر بگویم تمامی سال که دولت شوروی یک دولتی ابرقدرت بود از زمستان بسته میشه در تیر ماه تا به حال کسی گذشته نمیتونید. شکر خدا از کی که خواهی میتونی رفتن. این یک خدمت جناب عالی است که اندک خدمت است. هر کسی که نباشه میگه یا مرد باش یا در خدمت من. اگر مرد که نباشی
خدمت یک مرد باید اقدام بکنید، این کار نکنید. در جریان کنفرانس اشتراکداران از تالار، آموزگاران و کارمندان کسب و کار گوناگون برآمد کرده درباره جنایت‌های صادر کرده تشکیلات اکستریمیستی نژاد اسلام اظهار اندیشه کرده همه در یکجایگی کار و فعالیت و خیانت‌های وزنین آنها را محکوم کردند. درست قید کرده شد. برای اینکه به قدر امروز برسیم ما باید دیروز خود را خود دانیم. نسل کلانسال همه گواهی همه آن بیدادگری ها بودیم. در اینجا نام دوگانه نزدیکترین ما شریف ماه کشور دوخت صدا داد که در قطار چندین قلمکشان ژورنالیستان که یک زنی ناترس بود همه کردکارهای محضتیان را فاش میکرد. برای شاد گردانیدن روی آنها، برای رسیدن به مقصدها ما زنده ها باید خرد نباشیم. در اینجا دلارا محکمه و نگفتن که عائله خودشان اینقدر جبر از دست آنها دیدگی بود که هم دو برادر نازنین هم پدر عزیزشان از دست آنها تلف یافتگی بود. برای همین هم گفته گذشتن همه آن ماجراها خاندانی نبود که در نتیجه این جنگ بی‌معنی آزاد ندیده باشد. من به یاد میارم آن چهاربینی هایی که سالهای 93-94 ما فقط یاد بود میگذراندیم. یاد بود در لمنوس، یاد بود در ارگوت محله، یاد بود در مدنیت. آن ناله بچه‌های مادران حالا هم در تک گوش هم صدا میدهد. برای آنکه آن وحدتی که امروز ما هستیم به آسانی به دست نآمده است. در اینجا گفته شد 60,000 یتیمان اشک چشم آنها انتظاری برای پدراشان یا اینقدر جوان زنهایی که به سرابان ماندن، این نهایت وحدت به ما قیمت گران افتادگی است. برای همین هم ما باید آن را همچون رهبرک چشم نگاه داریم. برآمد کنندگان درست قید کردن نسل جوان که امروز در آن سالها به دنیا آمدن یا که بعد وی جوانانی که تا 30 ساله هستند از بسیار چیز بی‌خبر هستند. متاسفانه آنها بسیار چیزها را نمیدانند. برای همین من دستگیری میکنم در مکتب‌های عالی، در مکتب‌های میانه ارزش این صلح، این وحدت را بدانند. تشکر بسیار به آفرینندگان این فیلم و باوری داریم که این آغاز کار است. برای آنکه دشمن نخفته است ما باید هوشیاری را از دست ندهیم و آن مرحله‌ای که ما امروز رسیدیم و در عرفه 30 سالگرد استقلالیت هستیم همه این دستاوردها را باید تا دل هر یک شاگرد، هر یک فرزندمان برسانیم و او را قدر کنیم و نگاهبان باشیم. تشکر برادر. در آخر از جانب اشتراکداران کنفرانس و آفرندگان فیلم حجتی خیانت اظهار سپاس نموده پیشنهاد نمودند که فیلم حجتی خیانت با زبانهای خارجی ترجمه گردد و به جامعه جهانی نمایش داده شود. در این برابر خواهش کردند که فیلم حجتی خیانت در شبکه‌های تلویزیونی مملکت تکراراً پخش کرده شود. سخن گفتم و متوانستیم که آواز و صدای مردم ختم زمین باز یک بار دیگر بلند شود و نسبت آن همین عملهای خیانتکارانه حزب نهضت اسلام و اعضایان آن به گوش دیگران رسد. ملتی که نیست با هم متحد بار ظلم دیگران خواهد کشید. متحد آید اگر ملت با هم متحدش میشود بیگانه هم. من محض باوری دارم که مردم همونجوری که ما تحت سیاست خیرمندانه سرور دولت باز و رشد اقتصادیان و اجتماعی تاجیکستان نایل گردد. با همین کار کنفرانس ولایتی را خاتمه بخشیده و همه آنهایی که تهیه فیلمی حجتی خیانت سهمگذاری داشتند عرض سپاس می‌نمایم.